everyone. So yesterday we have seen the introduction of geography, right? So in class ardhamainda? Okay, right. So we'll start from the again very important topics. First of all, we'll talk about the latitudes and longitudes. Okay. So yesterday we have seen the definition of geography. So what is geography? What is geography? Description of Earth as a abode of human being. Description of Earth's surface in specific as an abode. Abode ante enti? House or home. House of human being. Okay, so this definition is very important. So in general, what is geography? It talks about the physical features as well as the cultural or man-made features. What are physical features? Other example, right? Forest, mountains, hills, lakes, rivers, etc. So all that are naturally formed will come under the physical features or the natural features. What are the cultural features? We have roads, temples, markets, railway stations, airports, etc., buildings, etc., etc., etc. Okay, everything will come under the cultural features. So geography in particular talks about the physical features and the cultural features and the relationship between them. Okay, so this is the definition of geography. So ninna class lo inkem chusamu, we have talked about the branches of geography. It is the physical geography as well as the human geography. So physical geography lo emostayi, we have geomorphology. Geomorphology ante basically the earth surface lo unna landforms gurinchi geomorphology. Climatology ante rainfall, temperature, wind, heat, etc. We have also oceanography. Oceanography ante oceans gurinchi. We have 5 oceans, right? So 5 oceans gurinchi, ocean water gurinchi, salinity gurinchi, ocean surface lo ఏ type of landforms ఉంటాయి. ఇప్పుడు కాంటినెంట్ మీద ఎలా అయితే ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయో ఓషన్లో కూడా మనకి ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ ఓషనోగ్రఫీలో చదువుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ జాగ్రఫీ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హ్యూమన్ జాగ్రఫీ, వీ హ్యావ్ పాపులేషన్ జాగ్రఫీ, అర్బన్ జాగ్రఫీ, రూరల్ జాగ్రఫీ ఎక్సెట్రా. ఇవన్నీ కూడా హ్యూమన్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ హ్యూమన్ జాగ్రఫీలో వస్తాయి. ఓకే, ఫ్యాన్ కూడా ఏవో చిన్నగా, సారీ ఫర్ ద నెక్స్ట్. సో ఇలా జాగ్రఫీ అంటే డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హూ టర్మ్డ్ ద టర్మ్ జాగ్రఫీ? ఎరాటోస్థెనస్. హీ ఈజ్ అ గ్రీక్ స్కాలర్. ఓకే, ఇది కొంచెం ఫ్యాన్ సౌండ్ తక్కువ, దీంట్లోకి మొత్తం సౌండ్ అదే వస్తుంది. Okay, so yesterday in precise these are the topics we have covered. Okay, so today we'll talk about one of the very important topic, that is the latitudes and longitudes. Okay, so first of all latitudes గురించి మనకి ఏం తెలుసు? సరే, లాటిట్యూడ్స్ గురించి మనం తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ ఆన్ ద ప్లానెట్ ఎర్త్, అవునా? సో ఎర్త్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్. సోలార్ సిస్టమ్ ఇన్ టర్న్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద galaxy. That is called as Milky Way galaxy. These galaxies together will make the universe. Okay, దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా?
సో మనం హైదరాబాద్లో ఉన్నాం. హైదరాబాద్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, తెలంగాణ ఇన్ టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియా ఇన్ టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ which is part of the solar system and the Milky Way galaxy and finally the universe, right? దీంట్లో ఏం డౌట్ లేదు కదా. నెక్స్ట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద లాటిట్యూడ్స్. Okay, so earth is in the form of geoid. It is not circle or spherical. సో మనం ఏమనుకుంటాం, ఎర్త్ 2Dలో సర్కిల్ లాగా ఉంది, ఇది సర్కిల్ లాగా ఉంది, లేదంటే 3Dలో ఒక స్పియర్ లాగా ఉంది అని అనుకుంటాం, కానీ కాదు. ద షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఇస్ నేమ్డ్ యాజ్ జియాయిడ్. ఓకే, వై జియాయిడ్? ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఒక సెంట్రల్ లైన్ అనుకుందాం. సో ఈ ఏరియా దగ్గర దేర్ విల్ బి బల్జ్, అండ్ ఇవి పోల్స్ అనుకుందాం, అంటే ఇవి టాప్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్ అనుకుంటే ఇవి ఫ్లాటెండ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఇలా ఉండాల్సింది ఇలా ఉంటాయి, ఇక్కడ ఇలా ఉండాల్సింది ఇలా ఉంటాయి. సో ఓకే, నార్మల్గా అయితే ఇలా ఉండాలి, బట్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట, ఇలా. సో ఇట్లా ఫ్లాట్ ఎండ్గా ఉంటాయి, లేకపోతే ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఫ్లాట్ ఎండ్గా ఉంటాయి అన్నమాట, ఒక సర్కిల్ లాగా ఉండవు. సో ఇలా ఫ్లాట్ ఎండ్గా ఉంటాయి, ఇటు సైడ్ ఇలా ఎక్స్పాండ్ అయి ఉంటుంది. వై? బికాస్ ద ఫెనామినా కాల్డ్ యాజ్ ద ఎర్త్స్ రొటేషన్. ఓకే, సో ఎర్త్స్ రొటేషన్ వల్ల ద షేప్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ జియాయిడ్. ఎందుకంటే దాని షేప్ మారుతుంది. ద పోల్ ఏరియాస్, దీన్ని పోల్స్ అంటాం. ఓకే, పోల్ ఏరియాస్ ఆర్ ఫ్లాటెండ్ and the equator part, this is the 0 degree latitude, that is bulged. ఓకే, సో దీని మీద ఏమి ఈ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి. దీన్ని జియాయిడ్ అంటున్నాం ఎందుకు అంటే ఇట్స్ నాట్ ఇన్ సర్కిల్ ఆర్ స్పెరికల్ షేప్, బికాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్స్ రొటేషన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫ్లాటెండ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ బల్జ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇది ఎర్త్ అనుకుందాం మనం, ఇది ఇక్కడ ఈక్వేటర్ అనుకుంటున్నాం కదా, ఇలానే ఒక ఇట్లా వర్టికల్గా ఒక లైన్ గీసామనుకోండి. సో దీన్ని ఒక వర్టికల్ లైన్ అనుకుంటే మనం ఏమనుకుంటాము, ఎర్త్ ఇలా ఉంది కదా అని అనుకుంటాం, స్ట్రైట్గా, మనకి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ స్ట్రైట్ మన కళ్ళకి అని అనుకుంటాం. కానీ ఎర్త్ ఈస్ ఇన్ దిస్ వే టిల్టెడ్ అనమాట, ఇది 0 degrees. సో ఈ ఈక్వేటర్ ఇలా ఉండదు, ఇక్కడ ఈక్వేటర్ ఇలా ఉంటుంది, అంటే ఎర్త్ ఇలా ఉండదు అనమాట, ఇలా బెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎస్, సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం యాంగిల్ గీయాలి అంటే ఇక్కడికి 23.5 degrees యాంగిల్ ఉంటుందన్నమాట. అదే మనము ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి గీయాలి అంటే ఇది స్ట్రైట్ లైన్ అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇలా గీయాలి అని అంటే 6.5 degrees యాంగిల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎర్త్ సర్ఫేస్ అనేది, మన గ్లోబ్ అనేది, ఎర్త్ అనేది స్ట్రైట్ ఉండదు, టిల్ట్ అయి ఉంటుంది, ఇలా ఉండదు, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో దీని యాంగిల్ 23.5 ఇక్కడ నుంచి చూస్తే, అదే ఇక్కడ నుంచి చూస్తే 66.5 degrees. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు ఎర్త్, ఇది సన్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఎర్త్ ఇలా ఉంటుంది 0 degrees. సో మనకి సన్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ హ్యూజ్ మాస్, కానీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ అ వెరీ ఫార్ డిస్టెన్స్, మనకి చూడ్డానికి ఇంత సైజులో కనిపిస్తుందా సన్, ఇంత కదా. సో బట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ హ్యూజ్ సైజ్ మాస్ అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి సన్ రేస్ అనేది వర్టికల్గా కొంతవరకే పడుతుంది అనమాట. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద రొటేషన్ కొంత ఏరియా మాత్రమే మనకి సన్ రేస్ అనేది వర్టికల్గా పడుతుంది, మిగతా ఏరియాలో మొత్తం స్లాంట్గా పడుతుంది అనమాట. సో ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక టార్చ్ తీసుకొని
వర్టికల్గా రేస్ పడితే ఎంత డార్క్గా కనిపిస్తుంది, అదే ఇట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంటే ఎంత లైట్గా కనిపిస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఎనర్జీ కూడా సన్ నుంచి వర్టికల్గా పడే ఏరియాలో చాలా ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట. మళ్ళీ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటే స్లాంట్గా పడే రేస్ అన్ని కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఇంటెన్సిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దాని బేస్డే మనకి టెంపరేచర్ డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట. సో టెంపరేచర్ ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది? వర్టికల్ ఫాలింగ్ ఆఫ్ ద సన్ రేస్ బేస్డ్గా మనకి టెంపరేచర్ డిసైడ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఇలా ఉన్న ఎర్త్, సో ఇలా ఇలా మూవ్ అవుతుంది రొటేట్ అవుతూ రెవల్యూషన్ ద్వారా. ఓకే, రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి? 1 full round. వాట్ ఈస్ రొటేషన్? రొటేషన్ ఇస్ దాని చుట్టూ అది తిరిగితే రొటేషన్. రెవల్యూషన్ అంటే సన్ చుట్టూరా తిరిగితే రెవల్యూషన్. సో రెవల్యూషన్ చేస్తూ సో దానికి అది తిరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఉట్టి నా చుట్టూ నేను కాకుండా నేను తిరుగుతూ ఒక ఆబ్జెక్ట్ చుట్టూ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాను, అది రెవల్యూషన్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనము లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్కి వద్దాం. సో టెంపరేచర్ ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది? బేస్డ్ ఆన్ ద సన్ రేస్, వర్టికల్ ఫాలింగ్ స్లాంట్ ఫాలింగ్ దాన్ని బట్టి టెంపరేచర్ అండ్ ఆల్సో సీజన్స్ డిసైడ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు లాటిట్యూడ్స్కి వద్దాం. సో మన కన్వీనియన్స్ కోసం మనం ఎర్త్ని నార్మల్గా తీసుకుంటున్నాం. సో the diameter of the earth globe is called as the 0 degree latitude or equator. So equator అనే లైన్ ఉందా నిజంగా? No, it is the horizontal imaginary line. సో మనం లైన్ లేదు మన ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఎక్కడ ఇది 0 degree, ఇది 1 degree, ఇది 23.5 degrees అనే లైన్స్ లేవు ఎక్కడ కూడా. వీఆర్ ఇమాజినింగ్ ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్, మన కన్వీనియన్స్ కోసం మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్న లైన్స్ హారిజాంటల్ లైన్స్. హారిజాంటల్ అంటే ఏంటి? ఇలా. వర్టికల్ అంటే ఇలా, రైట్? సో మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్న ఒక లైన్ని 0 degree అని అంటున్నాం. సో ఈ ఈక్వేటర్ మన ఎర్త్ని ఇలా ఇలా ఈక్వల్గా డివైడ్ చేస్తుంది. దీన్ని ఏమంటాము డైరెక్షన్స్లో? ఇదేంటి? నార్త్. ఇది ఇది సౌత్. డైరెక్షన్స్ జాగ్రఫీ క్లాస్కి వస్తే మీ దగ్గర గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఒకటి ఉండాలి, అట్లస్ ఉండాలి. ఓకే, సో దీన్ని ఈక్వేటర్ విల్ డివైడ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఇంటూ 2 equal hemispheres. So the upper one is called as northern hemisphere, southern hemisphere. Okay, so equator will divide the geoid or the earth surface into 2 equal halves. So this is called northern hemisphere, this is called southern hemisphere. So ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక కంట్రీ లొకేట్ అయ్యి ఉంటే అది నార్థన్ హెమిస్ఫియరా సదరన్ హెమిస్ఫియరా అంటే మనం ఈజీగా లొకేషన్ ఎలా చెప్పొచ్చు? నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇది ఇమాజినరీ లైన్ 0 degrees. సో ఇట్లా మనము 1 2 3 4 5 6 సో ఆన్ ఇలా ఇక్కడ దాకా వస్తే దిస్ ఇస్ ద 90 degree లాటిట్యూడ్. సో 90 degree లాటిట్యూడ్ అనేది సింగిల్ పాయింట్ అనమాట, ఇట్లా పోల్, నార్త్ పోల్ అంటాం దీన్ని, నార్త్ పోల్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇలా 1 2 3 4 సో ఆన్ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు 90 degrees సౌత్, సో సౌత్ పోల్ అంటాం. ఓకే, సో 0 degree నుంచి 90 ఇమాజినరీ లైన్స్ అనమాట. సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఉట్టి 90 ఉంటాయా, మనం ఇంకా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ డిగ్రీస్లో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ మినిట్స్, సెకండ్స్. ఓకే, మినిట్స్ అంటే ఇలా అంటాం, సెకండ్స్ అంటే మన ప్రిసైజ్గా ఒక లొకేషన్ ఇలా కనుక్కోవడానికి దాన్ని ఫస్ట్ డిగ్రీస్లో మెన్షన్ చేస్తాం, దాన్ని ఫర్దర్ డివిజన్ మినిట్స్, నెక్స్ట్ సెకండ్స్. సో ఇట్లా ఒక ప్లేస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం మినిమం అంటే డివిజన్స్ తీసుకుంటాం అనమాట. సో డిగ్రీస్లో మెన్షన్ చేసి తర్వాత అక్యురేషన్ కోసం మినిట్స్, సెకండ్స్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ 0 degrees 1 important latitude, నెక్స్ట్ కమ్స్ ఇంపార్టెంట్ లాటిట్యూడ్ 23.5 north, 23.5 north, 23.5 south. So దీన్ని ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ దీన్ని సదరన్ హెమిస్ఫియర్లో ట్రాపిక్ ఆఫ్
Capricorn, right? Our next important వచ్చేసి latitude 66.5 north, that is called as Arctic Circle. And here in the southern hemisphere 66.5 degrees south, so it is called as Antarctic Circle. అర్థమవుతుందా? So we have 0 degree, one important latitude, right? Ikkada number 2 Tropic of Cancer, number 3 Tropic of Capricorn, number 4 Arctic Circle, number 5 Antarctic, North Pole, South Pole. So these 7 are very critical latitudes. దేనికి ఇంపార్టెంట్ ఇవి? సో వర్టికల్ సన్ రేస్ ఫాల్ ఎక్కడ అవుతుంది, ఏ జోన్లో అన్నప్పుడు ఈ 7 లాటిట్యూడ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో జనరలీ సన్ రేస్ వర్టికల్గా ఎక్కడ పడతాయి అంటే ఈ జోన్లో పడతాయి అనమాట. ఓకే, సో 23.5 నార్త్ టు 23.5 సౌత్. సో ఈ జోన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే ద ట్రాపికల్ జోన్ అంటాం. ట్రాపికల్ జోన్ ఎందుకు? ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ టు ట్రాపిక్ ఆఫ్ కేప్రికాన్ మధ్యలో ఉంది కదా. సో దట్ ఈస్ వై వి కాల్ దట్ యాజ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. సో మనకి సన్ రేస్ ఎప్పుడైనా కూడా త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ వర్టికల్గా ఫాల్ అయ్యే ప్లేస్ ఏంటి అంటే మనకి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ టు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. ఓకే, సో ఐదర్ మనకి ఇక్కడ వర్టికల్గా ఈ ఏరియాలో పడుతూ ఉంటాయి, లేకపోతే ఈ ఏరియాలో పడుతూ ఉంటుంది, కానీ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ వర్టికల్గా ఇక్కడే పడతాయి. ఈ ఏరియాలో అంతా స్లాంట్గా పడతాయి అనమాట ఇలా. సో దీనికి వల్ల ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మిగతా వాటితో పోలుస్తాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 23.5 సౌత్ టు 66.5 డిగ్రీ సౌత్, ఈ ఏరియాని మనం టెంపరేట్ జోన్ అంటాం. టెంపరేట్ జోన్. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ది నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్. సో 23.5 టు 66.5 నార్త్, 23.5 టు 66.5 సౌత్, రెండు ఈ ఏరియాని మనం టెంపరేట్ జోన్ అంటాం. టెంపరేట్ జోన్. సో టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడికన్నా తక్కువ ఉంటుంది, కానీ పోల్స్లో కన్నా కూడా ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కమింగ్ టు దిస్ ఏరియా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫ్రీజ్డ్ జోన్ ఆర్ ద పోలార్ జోన్. ఇక్కడ it is very cold, it is always covered with snow, mostly with snow. Freezed zone antam. Freezed zone. So ee area ni emantam tropical zone antam. Idi emantam temperate, idi emantam freezed zone. So ante enti, ikkada highest temperatures are recorded, ikkada lesser than this but higher than that, ikkada lowest temperatures are recorded. ఓకే, సో దీని బేస్డ్ మనము ఇఫ్ అ కంట్రీ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్, సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి టెంపరేచర్స్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక కంట్రీ లొకేట్ అయ్యి ఉంది, సో అక్కడ టెంపరేచర్స్ ఎలా ఉంటాయి? మరీ ఎక్కువ ఉండవు, మరీ తక్కువ ఉండవు, అంటే టెంపరేట్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఒక కంట్రీ లొకేట్ అయ్యి ఉంది, ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి టెంపరేచర్స్? ఫ్రీజ్డ్, ఆల్వేస్ కవర్డ్ విత్ స్నో. సో ఇక్కడ ఒక టెంపరేచర్ కవర్ అయ్యి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక టెంపరేచర్ లొకేట్ అయ్యి ఉంది ఇండోనేషియా. సో ఎలా ఉంటాయి? వెరీ హాట్. ఓకే, ఇంకా మనం ఇండియాస్ క్లైమేట్కి వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుందాము ఆ టెంపరేచర్ ఎలా ఉంటుందని ఈక్వేటర్ మీద. సో అక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో అది పక్కన పెడితే ఈక్వేటర్, సో ఈ ట్రాపికల్ జోన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కంట్రీకి కూడా మనకి టెంపరేచర్ అనేది వెరీ హాట్. సో ఇండియా ఎక్కడుంది? ఇండియా ఇక్కడుంది. సో ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఎలా ఉంటాయి టెంపరేచర్స్? హాఫ్ ఆఫ్ ద కంట్రీకి ఇదే జోన్ ట్రాపికల్ జోన్, హాఫ్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్, హాఫ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అంటే మొత్తం సౌత్ ఇండియాకి మనకి ఎలాంటివి ఉంటుంది? హాట్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి. వెరాస్ ఫర్ ద నార్త్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ బెటర్ కోల్డ్, సబ్ ట్రాపికల్ ఆర్ టెంపరేట్ క్లైమేట్ జోన్ అంటాం. సో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఉందా? ఇది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పాసెస్ త్రూ ద ఇండియా ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఇండియా, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర నుంచి అలా క్రాస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే,
సో అది పక్కన పెడతాం, అది తర్వాత చూద్దాం మనం. జస్ట్ ఇది ఏంటంటే మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. సో ఈ డివిజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ట్రాపికల్, టెంపరేట్, పోలార్. ట్రాపికల్, టెంపరేట్, పోలార్. ఇది అర్థమైంది కదా. సో విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఎక్కువ హీట్, ఆబ్వియస్లీ ఎక్కువ హీట్. ఎందుకు? సన్ పైకి వెళ్ళినా కిందకి వెళ్ళినా ఈక్వేటర్ మీద మాత్రం వర్టికల్ రేస్ పడుతూనే ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇది పైన జోన్ అనుకుందాం, ఇది ఈక్వేటర్, ఇది 23.5 సౌత్. సో సన్ రేస్ ఇక్కడ వర్టికల్గా పడుతున్నా, ఇక్కడ వర్టికల్గా పడుతున్నా, ఈక్వేటర్ మీద మాత్రం పడుతూనే ఉంటుంది కదా, పడుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి వర్టికల్గా. అందుకు ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు లాటిట్యూడ్స్ గురించి చూసాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్? ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే, నంబర్ 1 వీ హ్యావ్ ద టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. టెంపరేచర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఎర్త్ మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందో మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట, బికాస్ ఆఫ్ ద లాటిట్యూడ్స్. అండ్ వీ హ్యావ్ ఫర్ లొకేషన్. సో ఇప్పుడు మనము స్విగ్గీ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా మన ఇంటికి రావాలంటే లొకేషన్ పెడతాం. సో లొకేషన్ పెడుతున్నాము అంటే ఆ పిన్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, ఈ పాయింట్ ఏం చెప్తుంది? సమ్ ఎక్స్ వై కోఆర్డినేట్స్ ఇస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్? లాటిట్యూడ్. వాట్ ఈస్ లాంగిట్యూడ్? So for location purpose also it is very important. So for temperature and location, latitudes play very important role. So ఇప్పుడు number of latitudes ఎన్నో చూద్దాం. సో ఇట్లా 0 కదా. సో ఇట్లా సో ఆన్ 1 2 3 4 5 6 ఇక్కడ 90, 1 2 3 4 90. సో ఈ మొత్తం ఎన్ని? మరి 0 డిగ్రీ ఏమవుతుంది కదా, ఇక్కడ 0 కదా, ఇది 1 2 3 కదా. So 90 plus 90 plus 0 degree, that is 181 latitudes. So ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో, నంబర్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ ఎన్ని అని చెప్పి. మనం ఏం చేస్తాం? 180 అని పెడతాం, అంతే కదా. 90 90 కదా, నార్త్ పోల్ 90, సౌత్ పోల్ 90, ఈజీగా మనం 180 అని పెడతాం. కానీ ఆన్సర్ ఏంటి? 181. ఎందుకు? ఈక్వేటర్ వదిలేస్తాం. ఓకే, సో అట్లా 181 లాటిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. సో అర్థమయ్యాయి కదా ఇంపార్టెంట్ లాటిట్యూడ్స్ ఏంటి. 7 లాటిట్యూడ్స్: ఈక్వేటర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ఆర్క్టిక్ సర్కిల్, నార్త్ పోల్. కిందకు వచ్చే వరకు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్, సౌత్ పోల్. సో ఇంపార్టెంట్ లాటిట్యూడ్స్. జోన్స్ డివైడ్ అవుతాయి: ట్రాపికల్ జోన్, టెంపరేట్ జోన్, ఫ్రీజెడ్ జోన్ ఆర్ ద పోలార్ జోన్. సో ఇది టెంపరేట్. దీనివల్ల మనకి ఏంటి? వర్టికల్ సన్ రేస్ ఎలా పడుతున్నాయి లేదు అనేది మనకు తెలుస్తుంది లాటిట్యూడ్స్ వల్ల. నెక్స్ట్ విల్ కమ్ టు లాంగిట్యూడ్స్. ఓకే, వర్టికల్ సన్ రేస్. ఇప్పుడు సన్, ఇది సన్కి ఇది వర్టికల్ కదా, స్ట్రైట్ కదా ఇట్లా. లాంగిట్యూడ్స్. ఓకే, సో లాంగిట్యూడ్స్ ఆర్ ద వర్టికల్ ఇమాజినరీ లైన్స్. అర్థమైందా? సో ఇది మన ఎర్త్ సర్ఫేస్ అనుకుంటే, మన ఎర్త్ ఐ మీన్ వాట్ మన జియాయిడ్ అనుకుంటే, సో వర్టికల్ ఇమాజినరీ లైన్స్ని మనము లాంగిట్యూడ్స్ అంటాం. వర్టికల్ ఇమాజినరీ. సో ఇమాజినరీ లైన్స్ మన ఎర్త్ మీద నిజంగా మనం లాంగిట్యూడ్స్ కనిపిస్తాయంటే నో, కనిపించవు. ఓకే, మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం, ఎందుకు? మన కన్వీనియన్స్ కోసం. ఓకే, సో దీన్ని 0 డిగ్రీ అంటాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా చెప్తాను. ఇది లాంగిట్యూడ్స్ అనుకుందాం. సో ఇది మనకు 0 డిగ్రీ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఇట్లా 1 2 3 4 5 6 సో ఆన్, ఇక్కడ 180 ఎగ్జాక్ట్లీ, బ్యాక్ సైడ్ 180, 1 2 3 4 5 6 7 ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ 180 ఉంటాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? ఇట్లా 1 2 3 4 5 6, దీని ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ 180 డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్. అంటే ఏంటి? ఈ 0 డిగ్రీస్, ఈ 180 డిగ్రీస్ రెండు కూడా దే విల్ మేక్ వన్ సర్కిల్. అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఇలా కట్ చేస్తే ఇదొక హాఫ్ అవుతుంది, ఇదొక హాఫ్ అవుతుంది.
ఎలా అయితే ఈక్వేటర్ కట్ చేస్తే పైన నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ కింద సదరన్ హెమిస్ఫియర్ ఉందో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ 0 డిగ్రీ ఇలా అండ్ ఈ 180 డిగ్రీ ఇలా కట్ చేస్తే, మధ్యలో కట్ చేస్తే 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ అవుతాయి, వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్, ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్. సో అలానే ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 4 5 6 సో ఆన్, ఇక్కడ 180 సేమ్ 0 80 180. అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 180 ఉంటాయి, ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 180 ఉంటాయి. అంటే దీనికి కానీ ఈ సైడ్కి కానీ 0 అండ్ 180 ఆర్ ద సేమ్. ఓకే, సో దీనికి 180 ఇదే, దీని 0 ఇదే, దీనికి ఇది 180 ఇదే, రెండు సైడ్స్కి. ఓకే, సో ఇలా ఇటు సైడ్ ఏమవుతుంది, వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్, ఇటేమవుతుంది ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్. సో ఈక్వేటర్ ఎలా అయితే డివైడ్ చేస్తుందో 0 డిగ్రీస్ ఫ్రంట్లో అండ్ బ్యాక్లో 180 డిగ్రీస్ విల్ కట్ ద ఎర్త్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ డివైడింగ్ ఇంటూ ద వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ ద ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక కాంటినెంట్ లొకేషన్ ఎలా చెప్పొచ్చు, ఇప్పుడు ఇక్కడ కాంటినెంట్ ఉంది ఆస్ట్రేలియా, సో దీని లొకేషన్ ఎలా చెప్తాము, ఏ హెమిస్ఫియర్లో ఉందని ఎలా చెప్తాం, ఈస్టర్న్. ఇందాకున్న నాలెడ్జ్తో సౌత్ ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ అని చెప్తాం. అవునా, సదరన్ హెమిస్ఫియర్లో ఉందా, సో సౌత్ ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ నార్త్ అమెరికా ఉంటుందా, సో నార్త్ అమెరికన్ లొకేషన్ ఎలా చెప్తారు, నార్త్ వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఇప్పుడు ఇండియా లొకేషన్ ఏం చెప్తారు, నార్త్ ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్. సో ఇప్పుడు టిబెట్ లేకపోతే చైనా లొకేషన్ ఏం చెప్తారు, నార్త్ ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్. అర్థమైందా ఒక హెమిస్ఫియర్ ఎలా డివైడ్ చేయాలి అనేది. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6 సో ఆన్ ఇలా ఉంటాయా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెనక్కి వచ్చే వరకు ఇది 180, అవునా. ఇలానే 1 2 3 4 5 6 సో ఆన్ ఇలా వెనక్కి వస్తాయి అండ్ ఫైనలీ దిస్ ఇస్ 180. అంటే ఏంటి, మనము రీడ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉండే లాంగిట్యూడ్ని 1 2 3 4 5 6 7 8 అని రీడ్ చేస్తాం ఇటు సైడ్. అర్థమవుతుందా, అంటే ఇప్పుడు ఈ బాటిల్ ఉందా, ఇది మన గ్లోబ్ అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 4 5 6 7 8 అని ఇక్కడ వచ్చేవరకు 90 వస్తాయి లాంగిట్యూడ్స్, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేవరకు 180 వస్తాయి, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇలా లెక్క పెడుతూ వచ్చేవరకు ఇక్కడ 90 వస్తాయి, మళ్ళీ ఇక్కడికి 180 వస్తాయి. అర్థమైందా. సో ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్ అన్ని చెప్పండి నాకు, మళ్ళీ ఒక్కసారి ఆలోచించి. నంబర్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్ ఇప్పుడు 0 ఉందా, ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 ఐ మీన్ ఇక్కడే జాయినింగ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 సో ఆన్ 180 కదా. అంటే 0 180 రెండు ఒకటే కదా. ఇక్కడ నుంచి 1 2 3 4 5 6 సో ఆన్ 180 ఒకటే కదా. సో కౌంటింగ్ కదా 360 లాంగిట్యూడ్స్. బేసిక్ మ్యాథ్స్ ఇది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 0 180 రెండింటికి చేయక్కర్లేదు కదా. ఇప్పుడు ఈ 0ని ఇక్కడ తీసేసే 1 నుంచి 180 చేయి. సో ఇక్కడ సెకండ్ టైం 180 చేయక్కర్లా, 0 నుంచి 179 చేయి. ఇక్కడ ఎంత 180 + 180 కదా, అవునా. నువ్వు 0 180ని ఒకటేసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రెండు సార్లు చేస్తే నీకు ఎక్కువ వస్తాయి. సో నంబర్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్ ఆర్ 360. సో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే latitudes are called as parallels whereas longitudes are not parallel in nature. Why? సో ఇవన్నీ ఇలా ఉంటాయా 1 2 3 4 అన్ని ప్యారలల్ కదా. ప్యారలల్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్, విచ్ ఆర్ ఇన్ కాంకరెన్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ కదా. సో ఇప్పుడు 0 డిగ్రీ 23.5 ఇవన్నీ స్ట్రైట్ లైన్సే కదా ఇలా. సో అన్ని ప్యారలల్గా కాంకరెన్స్ టు ఈచ్ అదర్ ఉన్నాయా, దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యారలల్స్. బట్ whereas లాంగిట్యూడ్స్ అలా ఉన్నాయా, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ చూడండి, టచ్ అవుతాయి. ఈ ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. వెన్ దే ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ ద పోల్స్ దే ఆర్ మర్జింగ్ ఇన్ టు ఈచ్ అదర్, కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ ప్యారలల్స్. అర్థమైందా.
So latitudes are also called as parallels, whereas longitudes, they are not parallel in nature. So 0 degree longitude ఉందా, ఇది ఇంగ్లాండ్లో గ్రీన్విచ్ అనే ఏరియాని పాస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో 0 degrees అనేది ఇంగ్లాండ్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. మన ఇండియా ఇక్కడ ఉందా, సో ఇక్కడ ఉందా ఇండియా. సో ఇక్కడ మన మెయిన్ టైం లాంగిట్యూడ్ని ఎలా తీసుకుంటామంటే 82.5 degrees ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ని మనం టైం కోసం కన్సిడర్ చేస్తామన్నమాట. సో మనం కన్సిడర్ చేసే ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లాంగిట్యూడ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు 82.5 degrees ఈస్ట్, 82.5 degrees ఈస్ట్. సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్ చూద్దాం. వై ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే, కళ్ళు మూసుకొని కూడా ఏం చెప్పాలి మనం, టైం. సో 0 degrees దగ్గర నుంచి మనకి ఇలా వస్తుంది కదా, వీఆర్ యాడింగ్ అంటే వీళ్ళకన్నా కూడా మనం టైంలో ముందు ఉంటాం అనమాట ఇటు సైడ్. అదే యుఎస్లో వెనక ఉంటాం. సో మనం ఇక్కడికన్నా ఒక 5.5 hours ముందు ఉంటాం, అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. ఇది ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఇండియా ఇక్కడ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ మనము 5.5 ahead ఉంటాం. వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి యుఎస్లో 5.5 బిలోలో ఉంటారు. సో అందుకు మనకి మార్నింగ్ అయితే వాళ్ళకి నైట్ అవుతుంది, వాళ్ళకి నైట్ ఉంటే మనకి మార్నింగ్ ఉంటాం. సో మనకి డే ముందు వస్తుందా, వాళ్ళకి డే ముందు వస్తుందా అంటే మనకే డే ముందు వస్తుంది. యుఎస్లో డే ముందు వస్తుందా, మనకి డే ముందు వస్తుందా, మనం ముందుంటాం. ఇది ఇంగ్లాండ్ 0 degree ఇది. సో ఇక్కడ సమ్వేర్ ఇక్కడ ఇంగ్లాండ్ 0 degree ఉంది. మనది ఇండియా ఇక్కడ 82.5 degrees ఈస్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక 5.5 hours అహెడ్లో ఉంటాం. సో ఇది యుఎస్ఏ. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక 4 to 5 hours డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో మొత్తం ఎంత అడిషన్ చేస్తే 4 + 5.5 అనుకుందాం, అంటే ఎంత 9.5 hours, అంటే అరౌండ్ 10 hours అప్రాక్సిమేట్లీ. 10 hours అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకుంటే, సో మనం ఇటు సైడ్ ఉన్నాం కాబట్టి మనకి యాడ్ అవుతాయి అనమాట. 0 degree నుంచి యాడ్ అవుతాయి, ప్లస్ టైం అనేది యాడ్ అవుతుంది. రూల్ ఏంటంటే ఇటు సైడ్ ఉంటే, అంటే ఇదేంటి ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ వాళ్ళకి టైం యాడ్ అవుతుంది, అంటే ముందు ఉంటారు. యాడ్ అవ్వటం అంటే ఏంటి, మనం టైంలో ముందు ఉంటాం, అంటే మనకి ఫస్ట్ సన్ రైజ్ అవుతుంది, మనము టైం అహెడ్లో ఉంటాం. అదే వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మనకి సన్ రైజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి సన్ రైజ్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు నెగిటివ్లో ఉంటారు, టైం అంటే టైం తక్కువలో ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనకి 5.5 hours కలిసి వచ్చింది, ఇక్కడ 4 hours అనుకుందాం. అప్రాక్సిమేట్లీ 10 hours మనం యుఎస్ఏలో వాళ్ళకన్నా అహెడ్లో ఉంటాం టైం. అందుకు మనకు మార్నింగ్ అయితే వాళ్ళకి ముందు రోజు నైట్, మనకి ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్. ఇప్పుడు మనకి ఎంత అయింది టైం, అరౌండ్ 7 అయిందా. సో 7 అయిందంటే వాళ్ళకి ఈరోజు మార్నింగ్ 7, 8, 9 అయింది. వాళ్ళు ఇప్పుడు లేచి రెడీ అయ్యి ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు. 26/7 వాళ్ళకి నైట్, వాళ్ళకి మార్నింగ్, మనకి నైట్. మనం రేపు మార్నింగ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి 26/11 నైట్ అవుతుంది. ఈరోజు రాత్రి అవుతుంది, మనకి రేపు పొద్దున అవుతుంది, వాళ్ళకి ఈరోజు నైట్ అవుతుంది. సో అందుకు ఈ 0 degree అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని బేస్డ్ టైం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఇండియా, అదే ఇండోనేషియా అయితే ఇంకా ఇక్కడ ఉంటుంది కదా. సో ఇండోనేషియా ఇంకా మనకన్నా టైం ముందు ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం యుఎస్ఏతో 10 hours అహెడ్లో ఉన్నామా, అదే ఇండోనేషియా అయితే 12-14 hours అహెడ్ ఉంటుంది. అర్థమైందా, అంటే వాళ్ళు ఏ లాంగిట్యూడ్ని వాళ్ళు స్టాండర్డ్ టైంగా తీసుకుంటున్నారో దాని బేస్డ్ మనం ఎట్లయితే 82.5 తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకు 82.5 తీసుకుంటున్నాం, ఎన్నో లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయి కదా ఇట్లా ఇండియా మొత్తం, కానీ మనకి ఓవరాల్ ఇండియాకి మధ్యలో ఉండేది మనం తీసుకుంటాం అనమాట. సో దిస్ లాంగిట్యూడ్ పాసెస్ త్రూ కాకినాడ. మనకి తెలిసిన ప్లేస్ కాబట్టి బాగా గుర్తుంటుంది కదా. ఎలా అయితే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ 8 states నుంచి పాస్ అవుతుందో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ పాసెస్ త్రూ కాకినాడ. సో మన స్టాండర్డ్ టైం ఏది అని కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది. 82.5 degrees ఈస్ట్. ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పాసెస్ త్రూ హౌ మెనీ స్టేట్స్ అంటాడు, 8 states. ఓకే, సో ఆ స్టేట్స్ ఏంటని కూడా మీకు చిన్న అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. ఆ 8 states ఏంటి అని రేపటి క్లాస్లో మీరు నేర్చుకొని రావాలి. అంటే
నార్మల్ భాషలో చెప్పాలంటే బట్టి కొట్టేసి రావాలి. ఓకే, సో అదనమాట. సో అట్లా మనము ఇప్పుడు ఇండియాకి ఇండోనేషియాకి టైం చూద్దాం. సో మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 3-4 అవర్స్ ముందు ఉంటారనమాట. సో ఆస్ట్రేలియా ఉంది, ఆస్ట్రేలియా కూడా మనకన్నా ముందు ఉంటుంది. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ సైడ్ కాబట్టి. జపాన్ ఉంది, జపాన్ కూడా మనకన్నా టైంలో ముందు ఉంటుంది. ఓకే, మరి వేరే సౌత్ అమెరికా మనకన్నా ముందు ఉంటుందా వెనక్కు ఉంటుందా? నాకు ఇది ఆన్సర్ కావాలి. మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే సౌత్ అమెరికా ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, మనకన్నా టైం ముందు ఉంటుందా వెనక్కుంటుందా? వెనక్కుంటుంది. ఇప్పుడు మనకి నైట్ అయింది, వాళ్ళకి అప్రాక్సిమేట్లీ మార్నింగ్ ఉంటుంది. అదే ఇంగ్లాండ్లో అయితే మనకన్నా 4.5 hours 5.5 hours ముందు ఉంటారు వాళ్ళు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంత సాయంత్రం అయింది, వాళ్ళకి మధ్యాహ్నం అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇంగ్లాండ్ ఎక్కడ 0 degree, ఇది ఇంగ్లాండే కదా, గ్రీన్విచ్ మెరిడియన్ అంటాం. సో దీని లాంగిట్యూడ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మెరిడియన్స్. టైంలో వెనక్కు ఉంటుంది, కాకపోతే 0 degrees పాసింగ్ త్రూ ఇంగ్లాండ్ కదా. ఓకే, ఇది అర్థమైందా? సో ఆఫ్రికా మనకన్నా టైంలో ముందు ఉంటుందా వెనక్కుంటుందా? By tomorrow you have to learn all the 7 continents, 5 oceans and Tropic of Cancer passing through India states. ఓకేనా? సో ఇవి బేసిక్, ఇవి రాకపోతే ఇది మనకి స్కూల్లో 6th 7thలోనే నేర్పిస్తారు. మనం చాలా రోజులు అయింది కాబట్టి మర్చిపోతాం. సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీ టెన్ టు ఫర్గెట్ థింగ్స్, బట్ మనం గుర్తు చేసుకొని మనం ప్రిపరేషన్లో ఉండటం మన బాధ్యత. ఓకే, సో అవన్నీ ఆఫ్రికా ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఆఫ్రికా కూడా మనకన్నా వెనకుంటుంది టైంలో. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఇవి నేర్చుకోండి. ఇవి అట్లస్ అందుకే మీ దగ్గర ఉండాలి కంపల్సరీ. క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు, క్లాస్లో కూర్చున్నప్పుడు అట్లస్ పట్టుకొని కూర్చోవడం మన బాధ్యత. జాగ్రఫీ అంటే సినానిమస్ టు అట్లస్, లొకేషన్స్. ట్రెడిషనల్గా లొకేషన్సే అని అంటాము, కానీ ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ దెన్ దట్. కానీ మనకు ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ఐడియా, ఒక మంచి ఐడియా రావాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా లొకేషన్స్ మీద పట్టు ఉండాలి. సో ఈ ఏరియాస్, ఈ డీల్ చేసేవన్నీ కూడా మనకి లొకేషన్స్తో ఐడియా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఓకే, సో లాంగిట్యూడ్స్ వల్ల బేసికలీ టైమ్, ఆ తర్వాత అఫ్కోర్స్ లొకేషన్. అంతే కదా, ఉట్టి లాటిట్యూడ్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుందా? లాంగిట్యూడ్ కూడా ఉండాలి కదా, అప్పుడే కదా ప్రిసైజ్ పిన్ పాయింట్ మనకి పిన్ వస్తుంది కదా లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు. ఎక్స్, వై, లాటిట్యూడ్, లాంగిట్యూడ్. సో ఇంకోటి ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే నార్త్, సౌత్, ఈ వెస్ట్, ఈస్ట్ అనేది కంపల్సరీ రాయాలి. ఏ లాటిట్యూడ్ మెన్షన్ చేసినా నార్త్, సౌత్, లాంగిట్యూడ్కి ఈస్ట్, వెస్ట్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీకు అది అర్థమైంది కదా, మెరిడియన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లాంగిట్యూడ్స్, parallels are nothing but latitudes. So total number of latitudes 181. చూసి చెప్పకూడదు. లాంగిట్యూడ్స్ వచ్చేసి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్ 360. ఓకే, సో అవి టెంపరేచర్ కోసం చాలా ఇంపార్టెంట్, లొకేషన్ కోసం వాడతాం. ఇది మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి మనకి లాంగిట్యూడ్స్ ది టైం అండ్ ఆల్సో ఆబ్వియస్లీ లొకేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు జిఐఎస్, జీపీఎస్ తెలుసు కదా, మన ఫోన్లో జీపీఎస్ ఆన్ ఉందా అంటాం. వాట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. వాట్ ఈస్ జీపీఎస్? జీపీఎస్ అన్నిసార్లు లొకేషన్, జీపీఎస్, లొకేషన్, జీపీఎస్ అంటాం. అది తెలియని మీ ఫుల్ ఫామ్ తెలియకుండా ఎలా వాడుతున్నారు మీరు? మీరు యూతేనా అన్న డౌట్. బా, సిస్టమ్ అయితే కరెక్ట్ చెప్పారు. 2 వర్డ్స్ నేనే చెప్తా ఇంపార్టెంట్. అదే మీరు యూతేనా? సో జీపీఎస్, గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్. సో గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ గురించి మీకు 2 points చెప్తా, మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ రిమోట్ సెన్సింగ్ గురించి కూడా యాక్చువల్లీ జాగ్రఫీలోనే కవర్ చేయాలి బేసిక్స్ అన్ని. ఎందుకంటే ఎస్ఎన్టీలో ఏమో ఎస్ఎన్టీ పార్ట్లో చెప్తారు, కానీ
ఏమంటారు ఫండమెంటల్స్ జియోగ్రఫీ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఈ రెండు నేను బ్రీఫ్గా చెప్తాను బికాస్ ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ అట్ దీస్ టాపిక్స్. సో GPS గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్. సో ఇది ఇనిషియల్గా ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు అంటే US అనమాట. US డిఫెన్స్ పర్పస్ కోసం స్టార్ట్ చేశారు ఇది జనరల్గా. ఓకే, సో US డిఫెన్స్ పర్పస్ కోసము వాళ్ళ డిఫెన్స్ మిలిటరీ పర్పస్ కోసం వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది ఏంటి అంటే GPS. సో దీన్ని ఎలా అంటే వీళ్ళు శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేస్తారనమాట. సో ఆ శాటిలైట్స్ తోటి దే విల్ బి ఏబుల్ టు గివ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, మూమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చేసేవాళ్ళు అనమాట, ట్రాక్ చేసేవాళ్ళు. సో వీళ్ళు ఆబ్వియస్లీ అడ్వాన్స్డ్ కదా, ఇది 1970s స్టార్ట్ అయింది. సో 1990s కల్లా మొత్తం ఆల్ ఓవర్ గ్లోబ్ వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేసుకున్నారు. ఉట్టి నార్త్ అమెరికాతో స్టార్ట్ చేసి మొత్తం ఎంటైర్ గ్లోబ్ మీద వాళ్ళకి పట్టొచ్చేసింది అనమాట. అంటే అన్ని శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేసి దే ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ గ్లోబ్ అనమాట. సో అది అయిపోయిన తర్వాత ఏమైంది, 1990లో మన కార్గిల్ వార్, 90sలో కార్గిల్ వార్ అయిందా? సో ఓకే, కార్గిల్ వార్ గురించి కూడా మీకు అసైన్మెంట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ కార్గిల్ వార్. ఓకే, నేను డైలీ చిన్న చిన్న అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను, అవి చెయ్యండి. సో దట్ మీకు కూడా అంటే లర్నింగ్ ఇస్ ఎటర్నల్, ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎప్పుడు మనం నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. కార్గిల్ వార్ ఏంటో చూడండి. సో ఎన్నో మూవీస్ కూడా వచ్చాయి కదా కార్గిల్ వార్ మీద. ఓకే, సో కార్గిల్ వార్ టైం అప్పుడు ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. సో ఆబ్వియస్గా అమెరికా ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తుంది? పాకిస్తాన్. సో మనం లొకేషన్ కోఆర్డినేట్స్ అడిగితే US రిజెక్టెడ్. సో మనకి హెల్ప్ చేయలేదన్నమాట కార్గిల్ వార్ అప్పుడు. సో ఆ టైంలో ఏమైంది అని అంటే మనము ఇండియా ఏమనుకుంది, మీరు మమ్మల్ని ఇలా చేస్తారా అని చెప్పి. సో ఇండియా డిసైడెడ్ టు స్టార్ట్ ఇట్స్ ఓన్ GPS సిస్టమ్. సో ఈవెన్చువలీ we started our own GPS system which is called as NAVIC. ఓకే, నావిక్ అనేది ఇప్పుడైతే మనం GPS US ఎలా వాడుతున్నామో మనం డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కొని వాడుతున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలా అయితే GPS వాడుతున్నామో లొకేషన్ కోసం, మనము we started to develop NAVIC. సో దీనికోసం ఆల్రెడీ మనం 7 శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేసామన్నమాట. సో ఇప్పుడు నావిక్ ఇన్ పర్సన్ యూజ్లో ఉందా అంటే ఇంకా లేదు, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ మిలిటరీ అండ్ అదర్ పర్పసెస్. సో ఇండియా కదా ఇది ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఇండియా అనుకుంటే ఇండియా అండ్ సరౌండింగ్ ఒక 15,000 కిలోమీటర్స్కి నావిక్ శాటిలైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుంది అనమాట. ఇండియా అండ్ సరౌండింగ్ 15,000 కిలోమీటర్స్. ఇది కంపల్సరీ ఎగ్జామ్స్లో ప్రతిదీ అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ఇండియాస్, నాట్ హోల్ గ్లోబ్, ఇండియా అండ్ సరౌండింగ్ 15,000 కిలోమీటర్స్కి మనకి నావిక్ ఇస్ వర్కింగ్. సో క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతారు చూసి కరెక్ట్లో, ఇండియాస్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ ద నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ త్రూ అవుట్ ఇండియా అండ్ 15,000 కిలోమీటర్స్ అని ఆప్షన్స్లో ఏం చేస్తారు, ఓన్లీ 15,000 కిలోమీటర్స్, ఇండియా అండ్ 15,000 కిలోమీటర్స్, ఓన్లీ ఇండియా అలా అడుగుతారు అనమాట. So we have to able to tell that India and the surrounding 15,000 kilometers ki manam we are able to have the navigation system. So navigation system GPS valla basically GPS valla manaki usages enti, direction telustundi ఇంకా సంథింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలని. సో పొజిషనింగ్, నావిగేషన్ అండ్ టైం, PNT అంటాం అనమాట. పొజిషనింగ్ అంటే లొకేషన్, ఏ పొజిషన్లో లొకేట్ అయి ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లొకేషన్ పంపిస్తున్నాను నా ఫ్రెండ్కి, సో వాళ్ళు కరెక్ట్గా అరే పావని ఇక్కడ ఉంది అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. నావిగేషన్, ఇప్పుడు వాళ్ళు నా దగ్గరికి రావాలి, లేకపోతే నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, సో నాకు రూట్ తెలుస్తుంది. అండ్ టైం ఎగ్జాక్ట్లీ శాటిలైట్ టైం వస్తుంది. ముందు మనం డబ్బా ఫోన్లో మనం యూస్ టు టైప్ ద టైమ్, మనం వాల్ క్లాక్ చూసుకొని ఇది ఈ టైం అయ్యింది అని. ఇప్పుడు మన ఫోన్ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే శాటిలైట్ టైం వచ్చేస్తుంది. ఆ టైం ఎలా వస్తుంది అంటే విత్ GPS. అర్థమవుతుందా? ఇది బేసిక్స్, మనం ఇది నేర్చుకోం జనరల్గా. సో లాటిట్యూడ్స్, లాంగిట్యూడ్స్, కోఆర్డినేట్స్ నేర్చుకున్నప్పుడే GPS నేర్చుకోవాలి. అర్థమైందా? సో GPS ఇస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు నో. సో GPS అనేది ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ ఆర్ US. మనం ఏమనుకుంటాము, GPS అంటే గ్లోబల్ కదా అందరికి ఒకటే అని అనుకుంటాం, కానీ కాదు.
China is having its own navigation system. Russia is having its own navigation system. Japan is having its own navigation system. ప్రతి ఒక్క కంట్రీకి it will have its own navigation system. కానీ because it is developed highly, we are paying them to provide the service and they are earning commercially. We are paying them to avail the services of positioning, navigation and time. PNT, very important, ఈ 3 terms. GPS అంటేనే PNT అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో GPS అని కళ్ళు మూసుకొని అడిగితే మీకు యూసేజ్ ఏం గుర్తు రావాలి? PNT. ఓకే, so this is something you have to know. So India also developed its own navigation system, right? That is called as NAVIC. So it is for India, whole India and the surrounding 15,000 kilometers. Time, మనం ఇంకా we are still in the developing stage కదా, will take some time. అది 1970s లో స్టార్ట్ చేసి డెవలప్ చేసింది. మనం కూడా within 10-20 years will able to cover entire globe. అలా. ఓకే, సో రిమోట్ సెన్సింగ్ గురించి చెప్తాం మీకు. విన్నారు ఎప్పుడన్నా పేరు? సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మీరు శాటిలైట్స్ చూడరు? శాటిలైట్స్ లాంచ్ అవ్వటం, శ్రీహరికోట నుంచి ఇస్రో చైర్మన్ మొన్న చంద్రయాన్ 3 లాంచ్ అయింది. మంగళయాన్ మూవీ చూడలే మామ్? మంగళయాన్ మూవీ చూడలే అక్షయ్ కుమార్ది? ఎట్లా మీరు మూవీస్ అన్న చూడరు ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా, లేకపోతే రిమోట్ సెన్సింగ్ అంటే ఏంటని అడిగారు ఎట్లా? సో రిమోట్ సెన్సింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఓకే, ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పిన తర్వాత నేను మీకు అది ఏంటి అసలు అనేది చూద్దాం. సో రిమోట్ అంటాం. ఇప్పుడు టీవీ నొక్కినప్పుడు రిమోట్ తోటి మనకు కావాల్సింది నొక్కుతాం. మనం ముందు టీవీ దగ్గరికి వెళ్ళి నచ్చిన ఛానల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దూరం నుంచి కూర్చొని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రిమోట్ వీ కెన్ టర్న్ ఆన్, టర్న్ ఆఫ్ ఆర్ చేంజ్ ద ఛానల్స్. సేమ్ ఏసీ కూడా అంతే కదా, రిమోట్తో దూరం నుంచి చేస్తాం. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక ఏరియా గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మనం ఫిజికల్గా వెళ్ళకుండా రిమోట్గా, అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నాకు హిమాలయాస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో నేను ఇక్కడ నుంచే ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద హిమాలయాస్ త్రూ పిక్చర్స్ ఆర్ ఇమేజరీస్, పిక్చర్స్ ఆర్ ఫోటోగ్రాఫ్స్, వాట్ ఎవర్, photographs or imageries, satellite imageries. So వీటి ద్వారా if I am able to get information about the Himalayas by sitting in the Hyderabad, that is called as remote sensing. రిమోట్గా ఉండి ఎక్కడో ఉండి దూరంగా ఫిజికల్గా టచ్ చేయకుండా, వెళ్ళి చూడకుండా, సర్వే చేయకుండా if I am able to capture the information రిమోట్లీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిమోట్ సెన్సింగ్. ఓకే, సో ఇది ఎలా చేస్తాం? బేసికల్గా డ్రోన్స్కి కెమెరాస్ పెట్టొచ్చు, ఏరోప్లేన్స్ ఫ్లైట్స్కి కెమెరాస్ పెట్టొచ్చు, లేదంటే శాటిలైట్కి సెన్సార్స్ ఉంటాయి. ఆ సెన్సార్స్ ద్వారా మనకి ఇమేజెస్ వస్తాయి అన్నమాట, సో ఇలా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. దాన్ని మనము శాటిలైట్ రిమోట్ సెన్సింగ్, శాటిలైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం. సో ఈ ఇమేజెస్ అన్నీ కూడా అవుట్డేటెడ్ అన్నమాట. అంటే ముందు కాలం శాటిలైట్స్ డెవలప్ చేయకముందు మనకి ఏరియల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉండేవన్నమాట. అంటే ఏరియల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అంటే ఎయిర్ నుంచి తీసుకునే ఫోటోగ్రాఫ్స్, అంటే డ్రోన్స్కి, బలూన్స్కి, డ్రోన్స్ అని కాదు బేసికలీ బలూన్స్కి, చిన్న ఫ్లైట్స్కి. 1907 అనుకుంటా అప్పుడు ఫ్లైట్ కనుక్కున్నారు, ఫస్ట్ ఫ్లైట్ బై రైట్ బ్రదర్స్. ఐ మే బీ రాంగ్ విత్ దిస్ నంబర్, బట్ రైట్ బ్రదర్స్. సో వాళ్ళు అప్పుడు కనుక్కున్నాక అప్పటి నుంచి స్లోగా ఫ్లైట్కి కెమెరా ఫిక్స్ చేసి ఫొటోస్ తీసేవాళ్ళు అనమాట కింద ఉన్న ఏరియాది. సో ఇప్పుడు నేను నా కళ్ళతోటి ఈ ఏరియాని చూస్తాను, రైట్, ఈ రూమ్ మటుకు చూస్తున్నాను. కానీ ఇప్పుడు బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళానంటే ఈ అశోక్ నగర్ ఈ ఫ్లైఓవర్ పైన ఎక్కితే ఆ ఏరియా అంతా చూస్తాను. అంటే ఏంటి, ఒక ఫోటో, ఒకవేళ అక్కడి నుంచి ఒక ఫోటో తీస్తే నేను పైన ఫ్లైఓవర్ నుంచి ఎంత ఏరియా చూస్తాను. ఇప్పుడు నా కళ్ళతో చూస్తే ఈ రోడ్డు, ఆ నెక్స్ట్ కమింగ్ బిల్డింగ్స్ చూస్తాం కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇమేజెస్ తోటి శాటిలైట్ ఇమేజెస్ పై నుంచి ఎట్ వెరీ హై లెవెల్
సో ఆల్టిట్యూడ్స్ ఉంటాయి దానికి కూడా, ఆల్టిట్యూడ్ తోటి తీస్తే మనకి వి గెట్ సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. అంత దూరం నుంచి చూస్తాం. సో కొన్నేమో ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ మోర్ దెన్ 16,000 కిలోమీటర్స్ అబౌవ్ నుంచి కూడా తీస్తాం, హై లెవెల్ ఆల్టిట్యూడ్ ఇవి. ఓకే, లో ఆర్బిట్ అంటే జనరలీ 500 కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి. అలా లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటాం, మిడిల్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటాం, హై ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటాం అలా. సో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో నేర్చుకోవచ్చు మీరు. సో ఎప్పుడైనా మనకి శ్రీహరికోట నుంచి శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాము అంటే బేసికలీ ఇట్ కెన్ బి అబౌట్ నోయింగ్ అబౌట్ ద వెదర్ ఎలా ఉంది, వెదర్ శాటిలైట్స్, మెటీరియలాజికల్ శాటిలైట్స్ అంటాం. లేదు అంటే కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ కోసం మన ఫోన్స్, టీవీస్ పైన యాంటీనా ఉంటుందా, ఆ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ టు ది శాటిలైట్. డిటిహెచ్ అంటే ఏంటి, డైరెక్ట్ టు హోమ్ అంటే శాటిలైట్ నుంచి హోమ్కి డైరెక్ట్ మనకి సిగ్నల్స్ ఇస్తాయన్నమాట. సో కమ్యూనికేషన్ అయితే, లేదంటే రిమోట్ సెన్సింగ్ అంటే ఇట్ విల్ బి యూస్డ్ ఫర్ నోయింగ్ అబౌట్ ద రిసోర్సెస్ ఆన్ ఎర్త్ సర్ఫేస్, రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఓషన్లో టోపోగ్రఫీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, అంటే ఓషన్లో ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఎర్త్ మీద ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి, అవన్నీ కూడా మనం రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ ద్వారా కనుక్కుంటాం అనమాట. సో అట్లా. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు బేసిక్స్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద రిమోట్ సెన్సింగ్. సో ఇప్పటి నుంచి ప్రతిసారి ఇస్రో, వాట్ ఈస్ ఇస్రో? ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇస్రో మనకి న్యూమరస్ శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ శాటిలైట్ ఒక లాంచ్ ఉందనుకోండి, అది లాంచ్ దేనికోసం అంటే శాటిలైట్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకున్న తర్వాత చంద్రయాన్ 3 ఉంది, చంద్రయాన్ 3. సో దాని పర్పస్ ఏంటి, అసలు ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే మూన్. సో ఇది మిషన్ టు మూన్. సో దీని పర్పస్ ఏంటి, ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మూన్ కూడా సౌత్ పోల్కి వెళ్తుంది, అంటే విచ్ ఈస్ ద డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ ద మూన్. సో అది వెళ్తుంది. తర్వాత పర్పస్ ఏంటి, 1, 2, 3 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత దానిలో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి, అంటే ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా అది ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తుంది. సో 1, 2, 3, 4 ఇట్లుంటాయి. సో ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ఫర్ యువర్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్. బట్ వై అంటే రేపు పొద్దు నువ్వు అడ్మినిస్ట్రేటర్ అవుతావు, నీకు అన్ని నాలెడ్జ్ ఉండాలి కదా. చెప్పు ఏది మేబీ సంథింగ్ నాదే 1903, 1907 కాదు 1903. ఓకే, సో అట్లా అనమాట. సో ఇట్లా ఒక మిషన్, ఒక మనకి న్యూస్ పేపర్లో ఆర్టికల్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ దాని నేమ్, దాని పర్పస్ 1, 2, 3, 4 ఏమున్నాయి, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమున్నాయి అన్నీ కూడా చూడాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి నిసార్ ఉంటుంది. నిసార్ ఇస్ ద కంబైన్డ్ శాటిలైట్ ఆఫ్ ద నాసా అండ్ ఇస్రో. నెక్స్ట్ ఆస్ట్రోసాట్ ఉంటుంది. ఇంకా అట్లా సో ఆన్ మనకి శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ ఉంటాయి, రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ మనం చదవాల్సిందే అనమాట ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో. మన దగ్గర కాదు ఇప్పుడు, మన క్లాస్ కాదు, మనం ఇంకా ఇప్పటికే చాలా టైం దీని మీద స్పెండ్ చేసాము. ఓకే, సో నిసార్. సో నెక్స్ట్ రిమోట్ సెన్సింగ్. సో ఇది అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్.